Hello friends, how are you? Fine. Very good. So now here we have seen now all the members of the family. They are speaking about Robert Baldwin and his character. His character you can sum up like this. Character of Robert Baldwin. He is loyal to his friend Gresham. He will speak only the truth. He is honest. Though underpaid, he doesn't complain. He doesn't share business matters with the family. Even though people say things means wrong things about him, misunderstanding about him, he is not worried and doesn't bother to correct them. He is a family man. Family man. That means he is very loving, he is a responsible father. And the children are very anxious about him. Especially we can see Evie. Every minute she is going to the window and then looking out whether her father is on the way or not. So that is family man. He loves, the children are loving and he is also loving. That way you can say it's a very happy family. Now today the word study, indict. Yesterday I told you, indict. Indict means to accuse. This is from yesterday's portion. A bolt out of a clear sky. That means sudden and unexpected happening. പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു ആകസ്മികമായ സംഭവം. ഈ ബാങ്ക് പൊട്ടുക എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു ആകസ്മികമായ സംഭവമാണ്. Understand? An earthquake, or you can say tsunami, is like tsunami affected us like a bolt bolt out of a clear sky. It was an unexpected happening. Tsunami, you remember, no? Tsunami was a tsunami. Indict means accuse. You should not indict others without proof. ആരെയും മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ കുറ്റക്കാരനായിട്ട് വിധിക്കരുത്, തെളിവില്ല, എവിഡൻസ് ഇല്ല. And today's you have swear. Swear means ആണയിടുക. I swear, that's a way of talking, a style. I swear that I have seen you. No, say, sure I do. No. Very often people swear, saying that they saw a ghost. Ghost in a nice position. Nice position word meaning he will be in a nice position means text position. Sixth time a boy fails in the examination, then friends will say, he is in a nice position. Nice position. He will be in a nice position. Inquiringly means eagerly anxious, eagerly agamshed. When I met a stranger, I looked at him inquiringly. When I met a Martian, inquiringly. Pegging along means be in a fixed position. Pegging along. Yes. This Robert Baldwin is in a fixed position. That means he's a secretary and he gets a fixed pay also. $60 per week. So that's what his son says, pegging along. Secretary is pegging along. Means yes, he is holding a fixed position for a fixed salary. No change. Many people in life, they peg along. Or a position of a fixed salary. Gone on the stand. Gone on the stand means gone on the stand means he is through. Through means when he is through, text underpaying means $100 $50. That's underpaying. കിട്ടേണ്ട തുകയ്ക്ക് താഴെ നേരിട്ട് കൊടുക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരാളെ ജോലിക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ അവന് 800 രൂപ കൊടുക്കണമെന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവന് 500 കൊടുക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് അണ്ടർ പേ.
മനസ്സിലായി? അതാണ് അണ്ടർപേയിങ്. ഡോണ്ട് അണ്ടർപേ പീപ്പിൾ. സർവീസിങ് ജോളി വെൽ, അതും ഒരു കളിയാക്കാം. അതിനെ ജയിലിൽ പിടിച്ചിരുമ്പോൾ അത് നല്ല രസമായിരിക്കും അല്ലേ? സർവീസിങ് ഒരു ക്ലാസ്സിലൊക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് വർദ്ധാനം പറയുമ്പോൾ സാറന്മാർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയില്ല. അപ്പം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സർവീസ് ജോളി വെൽ കൊള്ളാം, അവനിട്ട് കിട്ടിക്കുള്ളത് വരില്ല. അത് ജോളി വെൽ. റോബ് മീൻസ് കൊള്ളയടിക്കുക. സോ ഹി റോബ്സ് ദ മണി ഓഫ് ദ ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സ്. ഹൂ? ഗ്രഷാം. കൊള്ളയടിക്കുന്ന തുകയല്ലേ അത്. ദെൻ സർവീസിങ് ടിമിഡ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടിച്ച്. സോ when I was called by the principal, I went and stood before him timidly. പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ മുറിയിൽ ആദ്യമായി ഞാൻ എന്നെ ഒരു കുറ്റത്തിന് പിടിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിറച്ചോണ്ട് നിന്നു ടിമിഡ്ലി. ദെൻ ഷ്രഗ്സ് ഈ ഷോൾഡർ. ഷ്രഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഷോൾഡേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നുണ്ട്. Do you know who has copied in the exam? I don't know. The shrugging. നമ്മൾ അറിയത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജാണ്. അതാണ് ഷ്രഗ്സ് ഈ ഷോൾഡേഴ്സ്. Then contemptuously, വെറുപ്പോടെ. This is contemptuously John spoke about Grisha. വെറുപ്പോടെ സംസാരിച്ചു. Flings it open, throws it open. ഇങ്ങനെ തുറന്നു കിട്ടുക, വലിച്ചു തുറക്കുക. Don't fling the doors open. ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിചാരിതെല്ലാം പോകും. Do not fling the doors open. വലിച്ചിങ്ങനെ തുറക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം വിചാരിയിലേക്ക് പോയിരിക്കും. Awkward means ഒരു വിഷമ സന്ധ്യ, വിഷമത്തിൽ awkward, not so good, ഒരു അൺഫ്രണ്ട്ലി സിറ്റുവേഷൻ, ഒരു സുഖമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. അതാണ് awkward. When I was caught stealing, I was in an awkward position. ഞാൻ കട്ടെടുത്തോണ്ടിരുന്നപ്പം എന്നെ പിടിച്ചു. അപ്പോൾ I was in an awkward position. Or when you are talking in the class, the teacher says stand up, then you will be in an awkward position. ശരിയല്ലേ? അത് നല്ലൊരു പൊസിഷൻ അല്ലല്ലോ. എല്ലാവരും നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് നോക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. അതാണ് awkward position. I think the words are very clear. So now we will take the text. I hope that everybody has got the textbook with you. All right? Then Donovan, a bolt out of a clear sky. So അവിടെയാണ് നമ്മൾ നിർത്തത്. Donovan, ജോൺ അവർ തമ്മിൽ അത്ലറ്റിക് ക്ലബിൽ വെച്ച് കാണുന്നു. ഇപ്പോൾ ഡോണോവൻ പറയാണ്, ആരും അറിഞ്ഞില്ല ഈ സംഭവം. ഇറ്റ് കെയിം ആസ് എ ബോൾട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് എ ക്ലിയർ സ്കൈ. മോസ്റ്റ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഹാപ്പനിങ്, സഡൻ ആൻഡ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഹാപ്പനിങ്. അപ്പം ഇവി പറയാണ്, ഫാദർ എന്നകത്തുള്ള റോളുള്ളതാണ്. ജോൺ, ഹീസ് കോട്ടിങ് ഫ്രം, ഹീസ് narrating the words of Donovan. He said, he means Donovan said. Donovan is the assistant cashier. The governor must have known. No. Governor is secretary. ഇവിടെ റോബർട്ട് ബോർഡ്. ഗവർണർ മസ്റ്റ് ഹാവ് നോൺ. അവനും പറയാം, അവനും തർപ്പിച്ച് പറയാം, അവനും ഇവനെ സംശയിക്കാൻ. He swears, he says. He is swearing. Or he swears. What is it? Sorry, he will swear. Nobody else did. Nobody else did means nobody else knew this. Only he. He will swear. Who will swear? അവൻ ആണയിട്ട് പറയും. ഡോണവൻ ആണയിട്ട് പറയുന്നു. വേറെ ആർക്കും ഇതറിയത്തില്ല. You see, father was close to Grisha than anyone else. That puts him in a nice position, doesn't it? അതാണ് nice position. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫാദർ ഇൻ നൈസ് പൊസിഷൻ ആണ്? നൈസ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ, അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. നൈസ് പൊസിഷൻ, ഒരു മോശമായ അവസ്ഥയിലാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഫാദർ വാസ് ഹിസ് ക്ലോസസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്. യു സി, father was the very close to Krishna than anyone else. So it's natural that people will suspect. ആളുകൾ സംശയിക്കാതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഫാദറാണ് കൃഷ്ണാമിൻ്റെ മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ. അപ്പോൾ ആരാണ് ഇതിന് സംശയിച്ചു? Then Martha, your father will do his duty. Your father will do his duty, John, no matter what comes of it. അത് പറയാം.
Martha പറയാണ്, your my father duty, do his duty. നിന്റെ ഭാഗത്ത് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും അവൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യത്തുള്ളൂ. കം വാട്ട് മേ, എന്ത് സംഭവിച്ചാലും. ഷോർട്ട്ലി ജോൺ പെട്ടെന്ന് ഇടയ്ക്ക് പറയാണ്, ഐ നോ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഐ ആം നോട്ട് ഷുവർ, ബട്ട് വാട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ്? What is right? If he knew this, if it is right means, if he knew about the crash of the bank, അങ്ങനെയാണല്ലോ എല്ലാവരും സംശയിക്കുന്നത്. Even Donovan, he has got doubts about it. They look at him inquiringly. ജോൺ ഇങ്ങനെ പറയും, ഇത് ശരിയാണെങ്കിലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും വന്നിങ്ങനെ ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കുവാണ്. ലുക്സ് അറ്റ് ഹിം inquiringly. എല്ലാവരും ആരാ? ഇവി ആൻഡ് ജോൺ. ഇവി ആൻഡ് മാർത്ത ഇങ്ങനെ. John Grisham grown rich in 20 years, and the governor pegging along as his secretary at $60 a week. ജോൺ പറയാണ്, സി നമ്മളെങ്ങനെ സംശയിക്കാതിരിക്കും? എന്തൊരു കഷ്ടം, എന്നാ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. 20 വർഷം കൊണ്ട് അവൻ ഭയങ്കര കാശുകാരനായി. ആരാ? ജോൺ ഗ്രിഷം. നമ്മുടെ അച്ഛനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാദറോ taking along, he's still in that fixed position. What is the fixed position? Secretary. What is his fixed pay? $60 a week. എന്തൊരു കഷ്ടം. എങ്ങാനും പിടിക്കപ്പെടുവാണെങ്കിൽ അതെന്തൊരു കഷ്ടം. അവൻ പിടിക്കപ്പെടുവാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, കാരണം അവന് 20 വർഷം കൊണ്ട് ഭയങ്കര റിച്ചായി. നമ്മുടെ അച്ഛനോ പാവം $60 a week and same position. Martha, your father never complained. Your father simply accepted it, that position, and that also the amount. He never complained. But അവൻ സമരമൊന്നും ചെയ്തില്ല. സമരം ചെയ്യാതെ പൈസ കിട്ടുന്നത്. സമരമൊന്നും ചെയ്തില്ല. John, no, that's just the pity of it. അതാണ് എൻ്റെ അത് ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം. Just the pity of it. എന്ത്? കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല, അതേ ജോലി തുടരുന്നു, അതേ ശമ്പളത്തിന്. അതാണ് pity of it. And now he is going to be indicted. He is going to be accused. അതാണ് അതിനകത്ത് കഷ്ടം. The pity of it, കഷ്ടം. He didn't complain. Well, he will have his chance tomorrow. ഇത്ര നാളും കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തില്ല. നാളെ അവന് അവസരമുണ്ട്. എപ്പോഴാ കോടതി ചെന്ന് എതിരായിട്ട് വിറ്റ്നസ് പറയേണ്ടി വരും. സത്യം പറയാന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ അത് എതിരായിട്ട് വരുമല്ലോ. വെൽ, he'll have his chance tomorrow. He'll go on the stand as court reporter, and when he's through means when he has completed saying everything, എല്ലാ കൂട്ടം പറയുമ്പോൾ നാളെ കോർട്ടിൽ പോകും. എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ they will put John Grisham where he won't be able to hurt anybody for a while. നാളെ കോർട്ടിൽ പോകും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയും. Then what will happen? They will put John Grisham in a place. Who? They means who? Judge. The law authorities. The authorities. അവർ ഇവനെ പിടിച്ച് ജയിലിൽ. പിന്നെ അവന് കുറേ നാളത്തിന് ആരും ഉപദ്രവിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതാണ്. Put John Grisham where he won't be able to hurt anybody. ആർക്കും ഉപദ്രവം വരുത്താൻ പറ്റില്ല. കാരണം ജയിലില്ലേ. For a while. This for some time. Wasn't satisfied with underpaying his employees, had to rob his depositors. It serves him jolly well, right? അത് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അവൻ റിച്ചായി. പക്ഷെ അവൻ എന്താ ചെയ്ത്? അവൻ്റെ ജോലിക്കാർക്ക് പണം കുറച്ചേ കൊടുത്തുള്ളൂ, കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുത്തില്ല. പ്ലസ് ഹി റോബ്ഡ് ഹിസ് ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സ്. കൊള്ളയടിച്ചില്ല. അവൻ്റെ ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ പൈസ അടിച്ചു മാറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ട് വെരി ഗുഡ്. ഇറ്റ് സെർവ്സ് ഹിം ജോലി വെൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ നല്ലൊരു ടൈമാണ് അവന് നല്ലൊരു ടൈം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. അവനെ പിടിച്ചോളും എന്നുള്ളതാണ്. റൈറ്റ്. ദെൻ മാർത്ത rather timidly, ഒരു ഇച്ചിരി പേടിക്കായി മാർത്തയ്ക്ക്. I don't think your father would like you to talk that way, John. I don't think your father would like you to talk like that. Talk that way, John. നീ ഇങ്ങനെ
അവനോട് ഉള്ള അരിശം ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഫാദർ കേട്ടാൽ അവൻ സഹിക്കുകയില്ല. കാരണം എന്താ? അത് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സല്ലേ? ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് സോ. എൻ്റെ അച്ഛനെ ഇഷ്ടപ്പെടുവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള അവനെ ജയിലിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും, അവൻ അകത്ത് കിടക്കും. അപ്പോൾ അവൻ ആരും ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല, മറ്റുള്ളവരെ കൊള്ളയടിക്കുകയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റേഷനെ കൊള്ളയടിക്കുകയില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ അച്ഛന് വിഷമാകും. And then John shrugs his shoulders and speaks contemptuously. ഒരു വെറുപ്പോടെ നമ്മൾ എൻ്റെ അമ്മ അറിയില്ലേ, നീ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന അപ്പന് ഇഷ്ടമില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ, your father has nothing against Mr. Desham. He will tell the truth, nothing but the truth. ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആണ്. അതിന് ശേഷം വരുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. ജോൺ, did you think I expected him to lie? Expected him means my father. അമ്മ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ നുണ പറയുന്നു? ഒരിക്കലും. Not father. He will tell the truth, just the truth, just the truth. It will be plenty. It will be plenty means അത് മതി, അത് മതി. സത്യമേ പറയുള്ളൂ, സത്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എനിക്കത് മതി. That's why I have written it here. Two very important sentences here. So dialogues. Martha, your father has nothing against Mr. Desham. അവർക്ക് വഴക്കൊന്നുമില്ല. He will tell the truth, nothing but the truth. And then John, did you think I expected him to lie? അമ്മ വിചാരിക്കുന്നു അവൻ നുണ പറയുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു? ഒരിക്കലും. Not father. The exclamation mark, not father. അച്ഛൻ ഒരിക്കലും ചെയ്യാം. He will tell the truth, just the truth. It will be plenty. It will be plenty means എനിക്ക് ധാരാളം മതി, അത് മതി എനിക്ക്, ഞാൻ സന്തോഷമാണ്. Evie at the window. Evie is looking out now. Every minute she is looking out at the window. There's father now. ഭയങ്കര സന്തോഷം. There's father now. Father is coming. There's father now. And then he says, there is a click of a latch. Latch is ഓടാമ്പൽ. ഓടാമ്പൽ ഇങ്ങനെ വലിക്കുന്ന ഒരു ഒച്ച കിട്ടും. ക്ലിക്ക്. ഓടാമ്പൽ വലിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒച്ചയില്ല. ക്ലിക്ക്. And latch key outside. Evie makes for the door. Evie is looking out through the window. There's father. ഓടാമ്പൽ വലിക്കുന്ന ഒച്ച കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓടി വാതിലേക്ക് ചെയ്യുന്നു. Martha, Evie, you stay here. Let me talk to him first. അമ്മ പറയാം, നീ ഓടിപ്പോ, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുക, എന്താ സംഭവിച്ചത്? Martha hurries out. John and Evie look at each other. Evie മകള് ഡോർ തുറക്കാനായിട്ട് നോക്കി. അമ്മ പറഞ്ഞു, അടയ്ക്കേ, ഞാൻ പോവാം, ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കട്ടെ. അന്നേരം ആങ്ങളെയും പെങ്ങളും കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുക, എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത്. They look at each other. Wonder what Gresham had to say to him. John പറയാണ്, wonder what Gresham had to say to him. Wonder, അതൊരു കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റൈലാണ്. എനിക്ക് അത്ഭുതം, എന്താ ഗ്രഷാം എന്തായിരിക്കും, എന്തിനാണ് അയാൾ ആ അച്ഛനെ വിളിച്ചത്, ഗ്രഷാമിന് എന്ത് പറയാനായിരിക്കും? Wonder says, he has wondered what Gresham had to say to him. Him means my father. Evie shrugs her shoulders like no. She turns away to the window. It started to rain. നമ്മൾ നാടകം കണ്ടായിരുന്നല്ലോ, clouds are lowering, എന്ന് വെച്ചാൽ മഴ വരാൻ പോകുന്നു. Started to rain. And then Evie, yes, there's a pause. Suddenly John crosses to the door and flings it open. So John അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചങ്ങ് തുറന്നു. Flings it open door. John, hello dad. വളരെ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. Hello dad.
Baldwin coming in, followed by Martha. How are you, my boy? He shakes hands with John. Evie, he kisses her. മകനെ ക്ഷയിക്കാൻ കൊടുത്തു, മകളെ ഇരുത്ത് റൂമ കൊടുത്തു. അതൊക്കെ അവരുടെ ആ സ്റ്റൈലാണ്, അവരുടെ രീതി അങ്ങനെയാണ്. നമുക്ക് അതിന് മനസ്സിലാക്കണം, ഹീസ് എ ഫാമിലി മാൻ. വളരെ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് മക്കളോടൊക്കെ, അത് ഫ്രണ്ട്സിനെ പോലെ അതെ അങ്ങനത്തെ കിസസ്. Martha, you're sure? Your shoes are in fact Robert? അവളുടെ ഫസ്റ്റ് എൻക്വയറി ഇതാണ്, എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നുള്ളതല്ല. ഷൂസ് നനങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ, പനിയെങ്കിലും വരും, തലേ വെള്ളമൊന്നും വീണില്ല എന്നുള്ള. റോബർട്ട് ഷേക്കിംഗ് ഹിസ് ഹെഡ്. No, not even. No, not even a drop of water. I took the car. Not a drop on me. See, I took the car. I came by a car. So there's not even a drop on me. He passes his hands over his sleeves. His sleeves of the shirt. I don't have sleeves here. So he is passing his hands like this. He goes to a chair and sits. There is an awkward pause. Pause means virama. Stop. പക്ഷെ that is awkward. The awkward. കാരണം Donovan has got doubts that governor knows things. The papers, they also have cast a doubt on the character of Robert Baldwin. John ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. If it were right എന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ലേ, സംഭവം ശരിയാണെങ്കിലോ എന്നൊരു സംശയം. അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഇതാ വരുന്നു, മാർത്ത ഓടി പുറത്തോട്ട് ഇരുന്നു. ആദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്നാ സംഭവിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അവർ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു, അച്ഛൻ ഇരിക്കുന്നു. ഇത്ര ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ മുഴുവൻ ക്ലൗഡായി അല്ലേ, ഒരു കാർമേഘം ഒന്ന് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവരാണ്. ഒരു സംശയത്തിൻ്റെ നിഴൽ അവിടെ മൊത്തത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അതാണ് ഓക്വേർഡ് പോസ്റ്റ്. ജോൺ, വെൽ ഡാഡി is short for my dad. Well, Dad, don't you think it's about time you told us something? Only 20 വയസ്സുണ്ട്. He's a young man. Father is not in the habit of sharing business matters with them. അച്ഛനിങ്ങനെ ബാങ്കിലെ കാര്യമൊന്നും വീട്ടിൽ വന്നാൽ പറയത്തില്ല, വേറെ കാര്യങ്ങൾ പുതു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും. ഇപ്പം മകൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇത്രയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഇനിയെങ്കിലും ഞങ്ങളോട് പറയാറൊക്കെ ആയിട്ടില്ലെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാറായിട്ടില്ലെന്ന് ചോദിച്ചു. Baldwin says, told you something? I don't understand, John. എന്ത് something? I don't understand. I don't understand your question. Because I am not in the habit of sharing these matters with you. John, people have been talking about you, saying things. John പറയാണ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി. തിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എന്താ മോശമായ കാര്യങ്ങൾ, ഇതിനെപ്പറ്റി മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. Baldwin, what kind of things, John? എന്ത് സമയങ്ങളാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത്? എന്താണുള്ളത് നമുക്ക് നാളെ. That we will see tomorrow. Now, so far, the text, the play, focuses on one thing. What is that? The character of Robert Baldwin. And the character of Robert Baldwin, I have already summed up. അതാണ് ആ ക്യാരക്ടറിനെ ശരിക്കും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുക. അതായത് സത്യം മാത്രമേ പറയുള്ളൂ, സത്യമല്ലാതൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല, സത്യം മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറയാം, സംശയത്തിന്റെ നിഴൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ ആരെല്ലാം സംശയത്തിന്റെ നിഴൽ കാണിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിനൊരു പേടിയില്ല. ന്യൂസ് പേപ്പറുകാർ പറഞ്ഞു, ചിലപ്പം ഗവർണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്രട്ടറിക്ക് അറിയാമായിരിക്കും, സെക്രട്ടറി അറിയാതെ നടക്കില്ല. ഡോണവാൻ പറയുന്നു ഇവർ തമ്മിൽ അത്രയ്ക്ക് ക്ലോസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് സെക്രട്ടറി അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. അപ്പം ഇത് കേട്ടപ്പം ജോണിനൊരു സംശയം വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അമ്മയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും ഇല്ല, അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. ജോൺ ഓൾസോ സേസ്, അതാണ് ഈ രണ്ട് ഡയലോഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ
റോബർട്ട് ബൾബിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എഴുതുമ്പം ഇത് രണ്ടും കൊട്ടേഷൻ കോട്ട് ചെയ്യണം. That's very because the characters in the play, without any doubt, without even a slightest doubt, they are saying, see, your father has nothing against Mr. Gresham. He will tell the truth and nothing but the truth. And then John, who had some doubts about his father's dealings, he says, did you think I expected him to lie? അമ്മ വിചാരിച്ചോ അവൻ നുണ പറയുന്നു? അങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു. അമ്മ വിചാരിച്ചോ അച്ഛൻ നുണ പറയുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചെന്ന്? നോട്ട് ഫാദർ, ഒരിക്കലും എക്സ്ക്ലമേഷൻ. He will tell the truth, just the truth, and it will be plenty. The focus is on that. The truthful character of Robert Baldwin, a thorough gentleman, a good family man, a good friend, faithful friend, loyal, but at the same time, he will not sell his conscience. എത്ര വലിയ ഫ്രണ്ടാണെങ്കിലും അവൻ്റെ മനസാക്ഷി വിൽക്കുകയും ചെയ്യില്ല. മനസാക്ഷി വിൽക്കത്തില്ല എന്തൊക്കെ കിട്ടിയാലും. അത് ഫർദർ ഇൻ ദ പ്ലേ ദാറ്റ് വി വിൽ സീ, which I have already given you the outline. ഔട്ട്ലൈൻ അത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ $100,000 ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് മാറ്റി വെച്ച വേതനമായിട്ട് കണക്കാക്കിയാൽ മതി. See, plus he says that you need not lie, just say like this, I don't know. പക്ഷേ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അത് നമ്മൾ കാണും. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ഇതുവരെ കഥ ഇതുവരെ എന്ന് പറയുന്നത് നാടകം ഇതുവരെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒറ്റ കാര്യം ഇതാണ്. ദി ക്യാരക്ടർ ഓഫ് റോബർട്ട് ബോൾവിൻ, ദ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് ഓർ ദ മെയിൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുക. ഈ നാടകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രമാണ് റോബർട്ട് ബോൾവിൻ. റോബർട്ട് ബോൾവിനെ ചുറ്റും സംഭവം. Because the playwright, he wants to convey a very important lesson. And what is that lesson? Whatever happens, even you have got pressures from your family, you should not do a wrong thing. ഫാമിലി ഇപ്പം ഇവർ ഇത്രയൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ അച്ഛനെ പറ്റി പറയുന്ന മകനും ഭാര്യയും അല്പം കഴിയുമ്പോൾ കാണാം ഇവർ ഓരോ മുടന്ത ന്യായങ്ങൾ പറയും ഇവനെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ. അത് സാരമില്ല, അവനോട് ദയ കാണിക്കണം, ബി മേഴ്സിഫുൾ. ഇതിനകത്ത് തന്നെ തെറ്റിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ വലിയ കൂട്ടുകാരല്ലേ, ഇതിനകത്ത് ഇതൊരു ക്രൈം അല്ലല്ലോ, ഇതൊരു ടെക്നിക്കൽ സംഭവമല്ലേ, ഇതൊരു പറയുന്നില്ല ടെക്നിക്കാലിറ്റിയിൽ പറയും. ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ എന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും പറയാനൊരു കാര്യമില്ല. എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് എന്താ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം. നിനക്കിപ്പോൾ ജോലിയില്ലല്ലോ, നമുക്ക് അവൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ അവനൊരു പുതിയൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങും, അതിൻ്റെ പാർട്ട്ണറാണ് അവൻ. എന്നോട് ഒത്തിരി നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കും, ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് കഴിയുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് അവനെ നമുക്ക് നീ നിന്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഐ ഡോണ്ട് നോ പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ. ഇനിയിപ്പോൾ അവൻ്റെ കൂടെ നിനക്ക് ഇനിയും മുന്നോട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വേറെ ആളുടെ കൂടെ അല്ല, നിനക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങാം. ഫാമിലി എങ്ങനെയെങ്കിലും മുന്നോട്ട് പോകണ്ടേ. ബട്ട് he doesn't change his principles. Robert Baldwin will never betray his principles. അവൻ്റെ മനസാക്ഷിയെ അവൻ ഒരിക്കലും ഒറ്റുകൊടുക്കുകയില്ല. അത്രയ്ക്ക് മഹാനായ ഒരു ക്യാരക്ടർ, ഒരു കഥാപാത്രത്തെയാണ് ഈ നാടകത്തിലൂടെ, ഈ ഏകാംഗ നാടകത്തിലൂടെ നാടകജഗത്ത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. എന്തിനാ നമ്മളും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം, അതാണ്. So further we will go. Till we meet again. Bye. Have a nice day.